этого Хари еще. Хари нету. Запись еще рано. Запись еще рано. Да. Спасибо, доченька, спасибо. Я сейчас подойду. Ну, куда ты? Очки возьму. А вот они. Что я без очков? Включите звук Хари, он показывает, что... А он же есть разве? Вон там Хари был один. Наверх. Вот Хари. Вот это? Да. А у него и видео нет. А видео нету, да. Есть видео. Вы, наверное, не того Хари смотрите код. Howdy. Hi, Harini. Sorry that we didn't notice you. Okay, I'm not very noticeable. Oh, no. What you say? Yeah. I had to move my room around so everything's in a different position and not exactly great. So It is beautiful. hi, everybody. I'm not totally comfortable with this. So I was just Всех kind of like, приветствую. Хари говорит, что он переехал в другую комнату, вещи перенес, поэтому для него самого немножко непривычно. I was just absorbing all of the interactions you were having. Я наблюдал за вашим общением, как вы беседовали друг с другом, за вашим взаимодействием. And missing out in the fun. И пропустил все шутки, естественно, потому что не понимал их. We noticed you, but we thought that it is Tridam's daughter Hari, because his daughter name is also Hari. That's why we didn't know that it is you. Not a problem. Anyway. I'm very forgettable. I don't mind at all. No, we remember you always. That's not good. You should remember other things, otherwise you're going to trip and fall. No, Bump anyway. into things, you know, ruin your lists and all that. I find this today I feel very different. Сегодня я чувствую себя совершенно иначе. Usually when I come and do these Zoom things or YouTube things or whatever it was, Обычно, когда я прихожу и провожу вот эти трансляции через YouTube или через Zoom, I had to assume the mood, well, some kind of mood of giving or presenting or being. Эта конференция записывается. я обычно настраиваюсь на такой лад, чтобы что-то как бы давать, чем-то делиться, что-то представлять, презентовать. Today I don't feel like that. Today I feel like me. Но сегодня я так чувствую, сегодня я чувствую себя как бы собой. And so that's, I don't know, that's a little unusual. It feels unusual. I feel unusual today. И это так необычно. То, что я чувствую сегодня, оно так необычно. What would I talk about if I was just being me? Если бы я был просто собой, о чем бы я говорил? Well, that's where it gets interesting, because I would only talk about that which was of interest to you. Ну, это здесь как раз уже начинается интересно, потому что я бы предпочел говорить о том, что интересно для вас. Regardless of how I would come and present myself, the way in which I would present would be exactly the same. То есть, получается, независимо от того, как я подхожу, с какой стороны к этому, к трансляции, кем я себя представляю, результат тот же самый. Would I, if I was personally having an interaction with you, speak in a way which had no interest to you? Если бы я просто с вами вот так личностно общался, то разве я начал бы говорить о чем-то, что для вас неинтересно? Now, some people can do that. Некоторые люди, они могут такое делать. There are people, and we all know them,
it's not like I have a unique experience, that don't really care that you are a participant in a discussion. Есть такие люди, мы все их знаем, смысл упоминать, которые их даже не волнует, насколько как бы слушателям интересно то, о чем они говорят. They have something to say. You are the recipient of that. What you want or don't want, or what you think or don't think, or what you want to hear or don't want to hear, your interest, it's not that important. У них есть, они чувствуют, что у них есть что сказать, и они просто хотят это представить. Если вы готовы их слушать, то их не интересует, что вы хотите, не хотите, что вы хотите услышать, что вам интересно, что вам не интересно. Of course, if you had the power to object, the power to do something about it, then they would have to make some adjustment in order to continue their discussion. Конечно, если бы у вас было как бы достаточно силы там, или возможности возражать, им бы пришлось это учитывать и как-то заинтересовать вас в беседе. I have zero capacity to do that. Но у меня совершенно отсутствует способность так делать. And why is interesting. И почему это интересно? I have no capacity to do that because I would instantly stop when there was no longer interest or reason to speak. It's just my nature. It would just shut down instantly. У меня так и работает моя система, что как только я чувствую, что нет какого-то интереса у собеседника или нет какой-то причины, чтобы общаться, у меня как будто что-то выключается, и я сразу же просто прекращаю. Now, if I was forced to speak, let's say I had to give a presentation for whatever reason, and I noticed there was no interest, people were not really participating as a recipient and interactively, an interactive recipient, I would have to go on, and that's where things would get more difficult. Если бы я как бы был вынужден говорить, допустим, я должен дать презентацию там какую-то лекцию по той или иной причине, и я обнаруживаю, что у слушателей там недостаточно как бы интереса, и они недостаточно готовы как-то принимать, взаимодействовать, общаться, то тогда я по-другому действовал, но тогда было бы все гораздо сложнее. So I would have to reach out and try to grab people's interest. In other words, I wouldn't be speaking to their interest directly. I would be trying to create their interest. Тогда я бы старался как-то до них достучаться, как-то пробудить их интерес. Другими словами, я бы не обращался непосредственно к тому, что им интересно, я бы, так сказать, начал создавать их интерес. Now, before you go and think that's something good, let me remind you that's the exact same technique salespeople use. Но перед тем, как вы задумаетесь о том, насколько это хорошо или нет, я могу вам напомнить, что практически теми же самыми техниками используются вот те, кто что-то продают, продавцы. They try to create interest where there is no interest. They try to create some feeling of participation and connection where there really isn't one. Они пытаются создать интерес там, где на самом деле нет интереса, и создать эффект как бы участия, заинтересованности, взаимодействия, когда его на самом деле нет. And I'm a terrible salesman. I mean, really terrible. И я ужасный продавец на самом деле. Я имею в виду совершенно никудышный. I have like zero capacity for business relationships. It's just very difficult for me. У меня совершенно нулевая способность вот к отношениям как бы в ключе бизнеса. То есть для меня это совершенно что-то чуждое. I can help you with your business relationships. I can come up with theories. I can come up with philosophies. I can come up with ideal situations, organizational situations. Sure. Я при этом могу очень, может быть, хорошо помогать вам в ваших как бы бизнес-проектах каких-то, могу давать советы, там, какие-то идеи подкидывать, философию, создавать какие-то условия более благоприятные, там, организации помогать и так далее, да. Because my nature is the kind of nature that doesn't
like to be involved in something which is not very, very real in a very personal way. Потому что моя природа такова, что я не люблю вообще вмешиваться в что-то, что не является как бы совершенно чем-то вот таким конкретным, реальным и очень личностным при этом. So what kind of a person are you? Поэтому тогда вопрос встает, а какого рода вы человек, что вы за личность? You're not like me. Вы, конечно же, не такие, как я. And why would I even bother saying all this? You're never going to become like me because I'm me, you're you. И зачем мне вообще это все вам рассказывать, потому что вы же никогда не станете такой, как я. Я это я такой, как есть, вы это вы. Are there things that I have just said that resonate with you? Есть ли что-то из того, что я только что сказал, что как-то резонирует с вами, может быть? Well, if it does, then sure, you understand the relevance to yourself. Если это есть, тогда, да, конечно, вы, наверное, сразу поймете, в чем актуальность этого для вас. But what if that particular technique and methodology doesn't resonate with you? Что, если эта конкретная вот, методика, техника, она не резонирует с вами никак? Is it less interesting? Станет ли она тогда менее интересной? I would say no, because the principle that we are talking about is maintaining relationships that are true to your particular nature. Я думаю, что нет, она не должна стать менее интересной, потому что то, о чем мы говорим, это принцип того, как поддерживать и сохранять отношения, которые как бы истинны и искренны в своей природе. And I know, be true to yourself. It's a dead horse people have been beating for years in the community of self-help, but that doesn't make it any less relevant. И я понимаю, что это очень избитая тема, вот, как бы, это рекомендация того, чтобы быть честным с самим собой, быть искренним. Это во всевозможных там сообществах, школах людей как бы, ну, советуют и настоятельно рекомендуют, но это не значит, что все это делают. Now, let's look at this from another point of view. Давайте посмотрим на это с другой точки зрения. What if I'm not interested in you? Что было бы, если бы я бы не интересовался вами? And yet, I'm in a position of wanting to express something that's within your interest. И в то же время я оказался бы в положении того, чтобы выражать как бы что-то, что отвечало бы вашим интересам. Now, let's take this from the point of view of a doctor, just for example, or a lawyer. Просто ради примера давайте рассмотрим это с позиции, например, там, врача, доктора или юриста. Let's use lawyer because it's less similar. Давайте возьмем пример юриста или адвоката, потому что это тут меньше как бы аналогий. You have a legal problem. Допустим, у вас какие-то проблемы юридические. You come before the lawyer, you present it. Вы приходите к адвокату или к юристу, консультанту и представляете, рассказываете ему о них. The lawyer is not extremely interested in you. The lawyer is interested in your case. И естественно, что юрист не является как-то очень уж заинтересован в вас лично, но он может быть очень заинтересован в вашем случае, в вашем деле. So the lawyer interacts with great interest with your interest in using their services. И поэтому и на основе этого адвокат или юрист взаимодействует и общается с вами с большим интересом, при том, что вы заинтересованы в том, чтобы ваше дело разрешилось. That's very personal. И это очень личностные отношения. That's a very personal interaction. Это очень личностное взаимодействие. That lawyer is completely into you and down to whatever is needed to crack this case. Этот юрист или адвокат, он будет полностью погружаться как бы в ваше дело, во все нюансы, во все, что нужно, чтобы выиграть это дело и помочь вам. If that lawyer met that same person on the street and that person just wanted to make a relationship or a conversation with them, they would not be interested.
И в другой ситуации, если бы этот адвокат или юрист встретил того же самого человека на улице, и тот человек попытался бы с ним завязать какие-то личностные отношения, не связанные там с его сферой деятельности, то вполне возможно, что этот юрист вообще бы не заинтересовался этим человеком. Of course, there's a million reasons why somebody's interested or not interested, but go with the example. Конечно же, может быть миллион причин, почему человек может интересоваться чем-то или кем-то, а почему нет, но мы сейчас не будем вдаваться в детали. So we have an example, doctor would be the same, or even teacher would be the same, where somebody has a particular ability which is integral to their nature, and they wish to share it to be of service with someone else. И можно, и другие примеры, они в этом смысле аналогичны. Что доктора, врача, что учителя, то есть у человека может быть по его природе какие-то способности или какие-то профессиональное мастерство, которое он хочет, сам заинтересован в том, чтобы задействовать его в помощи другим. So in the beginning, when you were all talking amongst yourselves and laughing and having a good time, I was kind of like, gee, I'm totally not part of this. Я поначалу сидел, наблюдал, как вы общаетесь друг с другом, как вам весело, вы шутите, и вдруг я подумал, боже, я ведь совсем не являюсь частью этого. First of all, I don't understand what you're saying. Прежде всего, я не понимаю совершенно, о чем вы говорите. And even if I did understand what you're saying, let's say I have the same situation where everybody's talking in English, I still wouldn't be part of it. Но даже если бы я понимал ваш язык, допустим, все бы говорили при этом по-английски, по-прежнему я не был бы частью этого, как бы, вашего общения. Because as soon as I put my camera on, whoop, Потому что как только я включаю камеру, все сразу занимают какую-то постойку смирно или какое-то совершенно другое принимают выражение лица. everybody straightens up. Yes, sir. Да, все выпрямляются в постойке смирно и готовы сказать «да, сэр», там, или «так точно». And I'm giggling. Я хихикаю над этим. I mean, it was really interesting. Но это действительно было очень забавно наблюдать это. Well, is there a way around that? Но есть ли способ, как это, как бы сказать, преодолевать, обходить? I remember I was in Ugraha's garage, you know, and Kamala Mullah, who usually arranges things, and we have also a very respectful relationship, and I are playing ping pong. Я помню, как я был в этом выставочном центре, что ли, у Грахи, Камаламала, он обычно всегда очень хорошо там все организует, и мы играем там в настольный теннис. I love ping pong because it's really good for the brain. It's one of the best brain balancing, brain stretching exercises there are. Мне очень нравится настольный теннис, потому что он очень полезный для мозга, один из самых лучших способов, как синхронизировать связи между полушариями. And every time he made a serve, I couldn't hit it because the ball went. Каждый раз, когда Камаламала делал подачу, и мне не удавалось ее поймать, потому что она была настолько хитро крученной, что куда-то мяч улетал совершенно в сторону. And I'm like, ugh. И я вот так начал злиться на себя. So I told him, look, you want to play? Stop using that serve. Я ему сказал, если ты хочешь со мной играть, перестань крученой подачи делать. So, I mean, actual interaction is really dependent on a lot of things. Я хочу сказать тем самым, что настоящее как бы гармоничное общение, оно зависит от очень множества разных факторов. I mean, sometimes people ask me, you know, about this. They just want to make some kind of interaction, and I have to think about, like, you know, but you don't have a clue what I'm doing, what I'm feeling, what I'm thinking. Иногда люди пытаются со мной завязать какое-то там общение или что-то, и я смотрю и думаю, ну вы же вообще понятия не имеете, не представляете даже, чем я занимаюсь, что я делаю, что я думаю. My life is completely different than what you might imagine it would be.
что я чувствую, потому что моя жизнь может оказаться совершенно иной, чем вы или кто-то может себе представлять. I mean, if I told you, it wouldn't really matter. You wouldn't understand it. Даже если бы я вам начал рассказывать, то это вы не смогли бы как-то с этим соотнестись, и это было бы неважно. You might understand it if you were here. Вы бы, скорее всего, это не поняли. Может быть, вы бы это поняли, если бы вы были здесь. And then there could be some interaction which would be more meaningful in my world. И тогда, возможно, возникло бы какое-то взаимодействие, общение, которое было бы для меня более значимо в моем мире, так сказать. Now, there's nothing wrong with any of this. Но поймите меня правильно, здесь нет ничего как бы неверного ни в чем, вот, что происходит. All of this is just normal life. Все, о чем мы говорим, это просто нормальная как бы жизнь. Now, what does that mean for me sitting here speaking to you? Но что это значит для меня, то, что я сижу здесь, обращаюсь к вам, разговариваю с вами? Well, what's in it for me? Что в этом для меня? Well, I'll tell you what's in it for me. I like doing this. Я вам могу честно сказать, что в этом для меня. Мне просто нравится это делать. It's fun. А для меня это интересно, забавно, весело. If it wasn't fun, I wouldn't do it. Если бы для меня не было это так увлекательно, я бы этим не занимался. Todi has been dealing with tapes from my ISKCON time. Тоди, она вот занималась моими записями на кассетах еще с исконовских времен. And she was saying like, God, there's so many thousands of them and sometimes 2 a day and for, so many everywhere. И она хваталась за голову и говорит, их столько много, иногда вы по 2 там лекции в день давали, Боже, их огромное количество. And I told her, I said, listen, a lot of that time, I would drag myself out of bed, completely finished, and try to figure out how I'm going to give a lecture. И я ей сказал, ты, может, не представляешь, но чаще во многих этих случаях, когда я давал эти лекции, мне приходилось просто силой вытаскивать себя из постели и насильно как бы идти и заставлять себя что-то говорить, давать лекции. And sometimes the verse you're given has like no substance to it. It is just like vaporware. It's like has nothing that is going to create or fertilize a lecture. Иногда бывает так, что попадается такой стих, они там по очереди читали, попадается такой стих, который совершенно, как бы у него минимальное количество смысла информации, как в нем, которое совершенно не способно как-то там стимулировать или вдохновить на какую-то просторную лекцию или обсуждение. Or I don't feel like lecturing. I've got no brain power. Либо в тот момент я мог совершенно чувствовать себя не в духе, чтобы давать лекцию, мой мозг мог совершенно отказываться работать в тот момент. And the audience has not that much brain power. И в аудитории тоже, может быть, мозги не работали особо в тот момент. Still you gotta plug away. Но, тем не менее, ты должен как-то силой себя заставить втыкать себя, так сказать, в розетку и тащить это все на себе. I remember once, I think it was Chiranjeev was selling Herbalife products. So he gave me a product called NRG. Я помню, кажется, это был Чиранджив, его звали, он распространял продукцию Herbalife и пытался продать мне такой-то продукт, который назывался NRG. Energy. So I would take one of those pills in the morning, and all of a sudden, my brain worked. NRG, это была аббревиатура, которая обозначала энергию. И я помню, я принимала такую одну таблеточку утром, и вдруг у меня включался мозг, начинал работать. I could think. Вдруг я мог думать внезапно. So when I sat down to give a lecture, it flowed, it was easy, it was great, I loved it. I was like dancing on the moon. И вот я садился в таком состоянии читать лекции, и все просто потоком как бы лилось, происходило само собой, и я чувствовал, как будто танцую на Луне просто. I felt like a normal person. Чувствовал себя нормальным человеком.
So Radharaja got suspicious. Was that Радхараджа? Radharaja, the doctor. И доктор, который за мной наблюдал, Радхараджа, он начал что-то подозревать. He said, "What are you taking?" Он говорит, что ты принимаешь такое особое? So I showed him the Chiranjeev pills. Я ему показал таблетки от Чиранджива. So he takes it and gets it analyzed. Он взял их и отнес их на экспертизу, на анализы. And it's filled with caffeine. А там они были просто с большой дозой кофеина. And he comes in and says, "Give me that." Он сказал, а ну-ка дай мне все эти таблетки. And I'm back to like, Я опять вернулся, так сказать, в обычное состояние. think about that. Задумайтесь над этим. Circulation not there. Why circulation not there? То есть не происходит, когда вот эта циркуляция и взаимообмен, но почему его не происходит? That should have been a question, but that's another thing. Стоило бы задаться этим вопросом, но это совсем другая тема. I ended up hating to give lectures. В конце концов, все кончилось тем, что я начал просто ненавидеть давать лекции. So I got a mobile home so I could avoid staying in temples so I wouldn't have to give lectures. Think about that. Задумайтесь над тем, что ради этого я приобрел дом на колесах, чтобы путешествовать больше, чтобы и как можно меньше было необходимости там, просыпаться в храме там, и давать лекцию. I have no point I'm making. I'm just explaining the fact of the history at the time. Я здесь не пытаюсь вам донести какое-то послание определенное, я просто пытаюсь описать вам факты исторические с того времени. Because often, sometimes people, they say to me, "Hey, that lecture was really good. You should give more lectures." Потому что иногда я получал, даже часто, наверное, такие отзывы: «О, эта лекция, которую вы прочитали, она просто суперская, вам нужно побольше таких лекций давать». And I'm thinking, okay, I'm fine with you liking the lecture and all that. That's great. That I should give more lectures? I don't think so. И я тогда думал, ну ладно, я в принципе ничего не имею против того, что вам так понравилась эта лекция, но что касается того, что мне надо больше таких лекций давать, ну нет, я так не думаю. I like it right now. I'm okay. Мне нравится, это прямо сейчас все в порядке. But are you interested in what I'm saying? Но действительно ли вам интересно то, что я вам рассказываю? Does it mean something to you as a person? Значит ли это что-то для вас лично, как для человека? Because I'm just talking about me right now. Потому что пока что я просто рассказываю о себе. I'm not talking about something of interest to you. Пока что я совсем не говорю о чем-то, что обязательно должно было бы быть интересным для вас. You see the difference? Видите, понимаете разницу? It's very hard for me to talk about me unless there is some connection to you. Для меня вообще очень сложно, очень трудно что-то рассказывать о себе, если только нет какой-то личностной связи с вами. So if I don't feel good about doing this, I just disappear. Поэтому факт в том, что как только мне становится неинтересно, я не чувствую вдохновения, что делать, я просто исчезаю, занимаюсь чем-то другим. Is that selfish? Является ли это слишком эгоистичным? But why do I have to do it? Но почему я должен это делать? Why? Почему? Зачем? Okay, I told you, sometimes I want to. Я вам сказал, что да, иногда я хочу сам. Other times I don't want to. Но в другие бывают моменты, когда я не хочу. I don't feel right. Не чувствую, что это сейчас самое лучшее, что можно сделать. It's just not there. Для меня неподходящее состояние, чего-то просто нету, не хватает чего-то. Is that wrong? Является ли это чем-то неправильным, плохим? Am I doing something wrong? Делаю ли я что-то не так, неверно? And here is where it interfaces with all of you and everybody on this planet. И здесь как раз настает момент, когда это начинает пересекаться уже, как бы взаимодействовать касаться всех вас и всех остальных на планете. I can honestly say
that in my time in ISKCON, my entire life was about others. Я могу вам честно признаться, что все мое время пребывания в ИСККОН, вся моя жизнь, она была о других. Fulfilling desires of others, helping projects, everything for others. Исполнение, осуществление желаний других, помощь другим, помощь проектам других. Все, что касается других. Don't get me wrong. I loved Mayapur, absolutely fantastic. But the purpose of the whole project was for others. Ну, не поймите меня неправильно. Например, взять проект Mayapur, он мне очень нравился, но, по сути, он был для других. So it satisfied me that I could do something I liked that was also interfacing with others. Это удовлетворяло меня в том смысле, что я занимался чем-то, тем родом деятельности, который мне нравится сам по себе, и при этом как бы, взаимодействовал с другими, пересекался I с другими. basically didn't do things that didn't interface with others' needs. Я, по сути, ничего не делал, что так или иначе не касалось бы нужд и потребностей других. And that ended up destroying me. И это, в конце концов, привело к разрушению меня самого. So that's the lesson. И в этом был для меня урок. If you spend your life outside of yourself, you end up depleting yourself totally. Если все приводит к тому, что вы начинаете вести жизнь, как бы и тратите свою жизнь просто там ради кого-то, ради других, тем самым вы как бы себя расщепляете. Depleting means If you live totally selfishly, you end up smothering yourself. Но если вы живете с другой стороны, если же вы живете полностью эгоистично, то вы заканчиваете тем, что Smothering means like to repress the breathing. You can't breathe, you get just smothered with your own weight of your own self-importance. то вы сами себя как бы задавливаете своей собственной важностью настолько, что не можете больше дышать. You have to have something for you that you can offer to others, because if you don't have it, you can't offer it. Важно, чтобы вы делали что-то, что у вас было что-то, что вы можете предложить другим. If you have it, you can share it. Если оно есть у вас самих, только тогда вы можете им делиться. If you don't have it, you can't share it. Если у вас у самих этого нет, вы не сможете делиться этим с другим. So I think we grew up in an environment where we were not valued. Я думаю, что практически все мы выросли в такой обстановке, в таком окружении, когда мы были не особенно важны, нас, в общем-то, не ценили. And because we were not valued, we didn't value ourselves. И так как нас особо не ценили, то мы и не привыкли ценить сами себя. Only what we produced had value so long as we were producing it. Только то, что мы как бы выдавали на гора, только результаты какие-то наши, они имели какую-то ценность, и только до тех пор, пока мы их производили. So think about your life now. How much of this behavioral modification still rules your life today? Я призываю вас задуматься, посмотреть на свою жизнь сейчас, в какой степени вот эта вот как бы модификация на уровне инстинкта и поведения, насколько она до сих пор проявляется и влияет на вашу жизнь. That is a very important question. Это очень важный вопрос. Because when you examine that, how you act today, and how much of that is a creation of the way your behavior was modified in the past, you'll be able to understand how to get out of it. Потому что если вы как следует исследуете вот то, как именно вы действуете сейчас и сегодня, и если вы увидите, насколько, в какой степени это является производной вот той модификации, изменения, как бы отклонения вашего поведения на основе вот, как бы того выработанного рефлекса,
того, чтобы зависеть от результата, когда вы сможете понять, как это изменить, исправить. To the degree that you are not acting naturally, to the degree you are not connected in your own divine energy and letting that flow, to that degree, you are unable, I don't know if I did that negative or positive. To the degree you are able to connect, to the degree that you are able to act naturally, to that degree you are able to share. И правда в том, что ровно в той степени, в которой вы способны действовать естественным образом, как бы совершенно искренне, и при этом, будучи в контакте, соединенными с вашей собственной божественной энергией, только в той степени вы сможете чем-то делиться хорошим с другими. I've seen so many people who are stuck exactly in this, and they don't actually know that's the sticky part. Я наблюдал очень много людей, которые буквально застряли именно в этом, то, что я только что описал. И они совершенно не понимали, что происходит, потому что они просто не осознавали, что именно это является тем, в чем они застряли. And that's really what I'm saying today. When I started off talking about me, when I started talking about how I feel, how I felt, because it gets to the point where we just face head on exactly how our behavior has been modified. И в этом именно суть того, почему я сегодня начал говорить о себе, о том, как я чувствую, потому что в конечном итоге это все сводится именно к тому моменту, к той коренной причине, как наше поведение было модифицировано, как оно изменилось под действием How our values have been modified. Как наши собственные ценности модифицировались. And the incredible impact that has on our lives right now. И тому, какое огромное влияние это может до сих пор оказывать на нашу жизнь прямо сейчас. And the impact it has on the choices we are making right now, which is even more important. И что еще более важно, то огромное влияние, которое это может оказывать на наш выбор, который мы совершаем прямо сейчас. Does this relate to you all at all? Ну, это вообще как-то вы можете соотнести с собой, как-то видите в чем-то связь с собой. You don't have to agree. Вы не обязаны соглашаться при этом. It might not. Может быть, что и нет. You might be okay with yourself right now, and that is great. Может быть, что у вас совершенно в полном порядке, так сказать, с собой, в контакте с своим истинным собой, и все у вас хорошо. Me, I wake up every morning and say, how are we going to grab this day and make it something? Я лично просыпаюсь каждое утро, и перед тем, как встать, задумываюсь, как бы мне сегодня так вот уловить, ухватить этот день и сделать его чем-то значимым. But why do I have to make the day something? А почему вообще я должен день делать каким-то значимым, что-то из него вытворять? Why can't the day just be? Почему день не может просто быть, просто состояться? But it's in my head. I'm gonna grab this bull by the horns and make this day. Но это до сих пор у меня в голове, в моих мозгах. Я должен схватить этого быка за рога, я должен сделать этот день чем-то значимым, важным. But what does the bull say? Но что говорит сам бык при этом? Okay, human, feed me. А бык говорит, ну ладно, человек, корми меня давай. And I'm gonna poop a big one right here. Get rid of it. А иначе я тут тебе накакаю прямо перед носом, и тебе придется убирать все это. And I want to walk around, open the gate. Или он говорит, я хочу пойти погулять, открывай ворота. So yeah, okay, yeah, okay. Oh yeah, all right. И вот я бегаю за ним туда-сюда, говорю, да, хорошо, сейчас, минуточку. Yet every morning I wake up and think, I'm gonna grab this bull of a day by the horns.
И я каждое утро, тем не менее, просыпаюсь и думаю, сегодня я обязательно схвачу этого быка за рога и сделаю этот день чем-то важным. I'm going to conquer it. И я его сегодня победю, сегодня-то я его одолею. And pretty soon I say, "Ugh, И довольно скоро я уже истощаюсь. yet another day has defeated me. И думаю, ну вот, еще один день победил меня самого. I got to go wash the dishes. Надо пойти просто посуду помыть. I got to go fix this broken thing. Пойти что-то починить сломанное. I've got to take care of this person. I got to take care of that person. Пойти позаботиться об этом человеке, о том человеке. God, the horses are fighting. О боже, лошади начали там это... Just don't break anything. баловаться там друг с другом, драться. Не сломайте только там ничего. Oh my God, the power's out. We just got hit by lightning again. О боже, электричество выключилось, опять молния нас ударила. Twice this week. Twice. На этой неделе это случилось дважды, всего лишь за неделю. The cars need to be serviced. О, машину надо отвезти в автосервис. The air conditioner needs to be serviced. Нужно вызвать мастера по Everything's dirty. кондиционеру. Все грязное везде. The laundry's piled up to here. Белья уже целая куча накопилась, вот такая огромная. Grab that bull by the horns. Я себе говорю, нет, я должен схватить этого быка за рога. Yes, sir, Mr. Bull. Yes, sir. Да, так точно, товарищ бык или господин сэр. That's really what's going on around here. Но это вот в реальности то, что происходит здесь прямо у меня. And then I walk into my temple room. И затем я прихожу в свою храмовую комнату. And I'm in front of my wonderful deities. И предстаю перед своими замечательными, чудесными божествами. And I'm trying real hard to be that spiritual guy. И стараюсь изо всех сил быть таким духовным парнем, человеком. And they say, it's all right. Все хорошо, все хорошо. Everything's good. Все правильно, все хорошо. Yeah, we're all in the same boat. Да, так что мы все в той же самой лодке, можно сказать. Why am I saying all this? Почему я вам все это рассказываю? Because yesterday I wrote to Jayanta, you know, my friend who comes here, and I said, hey, we're going to Zoom tomorrow. Потому что вчера я позвонил своему другу Джаянте, и я ему сказал, завтра у нас будет трансляция по Zoom. He says, oh, I can't. Tomorrow's Rath Yatra in New York. I'm going to have fun with the Rath Yatra. Он говорит, о, нет, я, к сожалению, не смогу завтра. У меня в Нью-Йорке Радха-ятра, я там буду веселиться на Радха-ятре. And I woke up lamenting. Я проснулся и загрустил из-за этого. Jagannatha Swami Nayana Patagani Bhavatini Jagannatha Swami. And I was saying, damn it, I want to be there too. Я сказал, да ну все к черту, я тоже хочу там быть. And so then me and Kamala having a discussion this morning, and I said, you know, regardless of what I think or what I say or whatever, you got to have some organization to get things together. И сегодня утром я беседовал с Камаласундрой и говорю, мне кажется, что независимо от того, что я думаю там и так далее, мне кажется, все-таки хорошо было бы иметь какую-то организацию, чтобы хоть что-то, как бы сказать, Can you imagine the entire of Fifth Avenue from Central Park down? Fifth Avenue is closed. Можете себе представить, целую Пятую авеню, прям начиная с национального парка, закрывают ради Радха-ятры. Hey, I'm born there. Но я сам там родился, вырос. I know what it means. Я знаю, что это означает, насколько это грандиозно. Fifth Avenue closed. It is like monumental. Если эту Пятую авеню закрывают, это что-то монументальное просто происходит. And this huge cart is with Jagannath on it going down this Fifth Avenue. Это огромная колесница с Джаганнатхой с вами, ее везут по этой Пятой авеню.
to some big festival at the end there, I think Washington Square Park. На какой-то большой фестиваль, который в конце концов там состоится где-то в конце маршрута на Вашингтонском парке. Or maybe it's Union Park. Anyway, Или Юнион парке. it's all great. I mean, it's just so cool. Это так здорово, это так круто вообще. There is so much cool culture that is there in our tradition. Столько много таких замечательных вот элементов в нашей традиции культурной. Such incredible deities, such incredible culture, food, art, theater, music. It's just mind-boggling incredible. Столько замечательных элементов, пища, искусство, театр, музыка, столько всего прекрасного. And, you know, my whole life fell apart in the stuff that had nothing to do with the culture. И моя жизнь перешла в тот момент, когда вообще уже нет ничего культурного, так сказать, ничего не связано. All this other stuff that had nothing to do with the culture is not in the Vedic literature and has zero to do with spiritual life. Я окружен тем, что вообще никак не связано ни с ведической литературой, ни с ведической культурой и с духовной жизнью. So when I hear the Rath card is going, I'm now, geez, man, Jagannatha Swami. Поэтому, когда я слышу, что там Радха-ятра, там тянут колесницу, и я просто вот начинаю ностальгировать просто страшно и грустить, что я не там. And that's why this lecture happened the way it happened. Именно поэтому сегодняшняя лекция случилась вот такой, какой она случилась. Yep. So there's a question. Есть The вопрос. first one about the deities and their weapons. Первый вопрос про божества и их оружие. You can read it. Second. It's in the chat, yes. Божества в храме изображаются, ну, или их мурти, с различным оружием, например, у Господа Вишну там палица и чакра, и раковина, у Дурги Деви меч, Господь Шива с трезубцем, и все эти оружия, они уже не используются в наше время, и они считаются довольно такими примитивными и простыми. И люди иногда не могут понять, зачем боги держат в руках такие примитивные оружия. В то же время в Пуранах эти оружия описаны как величайшие преданные своих хозяев, и они не просто трезубец и меч, чем кажется. Не могли бы вы объяснить нам, как правильно воспринимать эти оружия и в целом воспринимать атрибуты богов? So you've seen Star Wars. Ну, вы видели «Звездные войны», наверное. The lightsaber of the Jedi. Видели этот световой меч джедая? It's just a stick with light in it. Это просто палочка, из которой свет излучается. And everybody's impressed with that. Но на всех это производит очень большое впечатление. So why wouldn't they be impressed by any weapon? It depends on who's using it. Поэтому тут не вопрос, чем они кажутся примитивными или нет, а вопрос в том, кто их использует и как. I mean, just the chakra? What? Hello? Вы имеете в виду, что это просто чакра? Да ладно. Доброе утро, здравствуйте. You know what chakras do? Вы знаете, что эта чакра может делать? You say, and it goes, all the heads are off. I mean, come on. Она за доли секунды может голову снести там любому количеству. If you had a chakra and you went into the war field and you said, okay, Sudarshan, everybody's head off, and battle over. And would somebody say, that's a primitive weapon? Если вы пришли на поле боя с этой чакрой, вы бы ей просто скомандовали: «Сударшана чакра, отруби всем головы». И у всей армии огромной в ту же секунду с плеч слетели головы. Кто-то бы разве сказал, что это примитивное оружие тогда? Durga Devi with swords, primitive? I mean, you have
zero idea what you're talking about, man, when you say something like that. Zero. Если вы думаете, что этот меч другие это какое-то простое примитивное оружие, это значит, что вы вообще ничего не понимаете. Просто у вас нет ни малейшего представления о том, что это. I mean, I can't even explain the picture. The images, they're just too wild. The idea that these weapons are primitive or simplistic means you have no idea who's using them. Ну, я даже не могу описать вам там образы того, как оно применяется, потому что это слишком дико там и вообще кроваво. Но если кто-то говорит, что это слишком простое оружие, это значит, что человек просто вообще не понимает, о ком идет речь, и кто их и как использует. Didn't somebody, who was it, Balaram, or I forgot, killed that sage just by hitting him with a straw? Не помню, кажется, была Рама, он убил одного там какого-то мудреца или йога, просто соломинкой дотронулся до него. A straw. Просто маленькой соломинкой. It's not the weapon, it's the who's using that weapon. Тут все дело не в том, что за оружие, как оно выглядит, а в том, кто его использует, это оружие. If you had a chakra and you threw it, it would just go bloop. Если у вас была бы чакра, вы бы ее там метнули, она просто бы упала у вас где-то перед ногами. You would think it's like a frisbee with a hole in the middle. Подумаешь, это просто чипсы какие-то с дыркой посередине. So I mean, this question is laughable. Вообще, этот вопрос, над ним смеяться можно очень долго, честно говоря. I don't mean to laugh at the question. I don't laugh at the questioner. I mean, the concept that is presented in the question is ludicrous. Я не имею в виду смеяться над тем, кто задал этот вопрос, или там, почему он его задал, но та концепция, то представление, которое описано в этом вопросе, оно просто смехотворно. Okay, and then there's the second question about love. You can translate that. Второй вопрос о любви. Здесь, в нашем мире, вот, якобы, самая высшая форма любви – это любовь между мужчиной и женщиной. Но когда я смотрю на различные примеры этой так называемой любви, у меня возникает вопрос, а является ли это вообще любовью? Или это... Или она подобна, это такая же любовь, как любовь голодного человека к еде. В том смысле, что это как бы на основе гормональных реакций тела. И получается, что мужчина, он мотивирован, стремится как бы тянуться и притягиваться к женщине просто для наслаждения какими-то тактильными ощущениями. Well, I would immediately question this statement, the highest form of love is love between man and woman. I do not agree with that. I don't think anybody would agree with that. Ну, я сразу же бы подверг сомнению первую часть вопроса, когда здесь говорится, что в этом мире считается самой высшей формой любви любовь между мужчиной и женщиной. Я с этим не согласен. I remember many discussions with Prabhupada about that kind of a thing, and he said the highest form of love in this world is love between mother and child. Я помню, когда мы с Прабхупадой обсуждали, его мнение было, что высшая форма любви в этом мире — любовь матери к своему ребенку. First of all, it's usually very selfless. Прежде всего, обычно она, как правило, очень бескорыстная. If a mother had to, the mother would give up the life to save the child. Если придется, мать, как правило, готова жизнь отдать, не задумываясь за своего ребенка. So, I think that the question is based on a false premise. Я думаю, вопрос основан на как бы неверном предположении, на неверной формулировке. But let's agree with the question for a second. Давайте хотя бы на секунду как бы согласимся с этим утверждением. Let's understand a little bit more about mother and child love, just for fun.
Давайте просто ради, так сказать, забавы попробуем чуть больше, хотя бы чуточки больше понять, что касается любви между матерью и ребенком. So the mother is holding the child from the earliest beginnings of its creation within her. Представьте, что мать с самого-самого момента зачатия, с самого начала зарождения этой жизни, этой новой жизни, этого ребенка, она держит его, несет его в себе. So the child is surrounded by the physical and emotional energy of the mother. И получается, с самого-самого начала этот ребенок, он окружен физической и эмоциональной энергией своей мамы, своей матери. And the mother is connected to the child in the act of providing that shelter and environment within which to grow. И с самого начала мать соединена своим ребенком в том аспекте, что предоставляет ему прибежище, защиту, питание, чтобы So он their рос. connection is not entirely and only physical or hormonal. Поэтому их связь совершенно не является исключительно какой-то физической там, или гормональной. Okay, sure, we're humans. We have bodies. There are hormones. There are desires. There is tactile sensations. Sure. Ну, да, это как бы мы это не исключаем, потому что да, мы люди, у нас есть и физические тела, есть гормональная система, которая нас как-то там мотивирует и так далее. But there's most importantly that energetic connection, that of the energy, the living energy of these two beings are connected. Есть тактическое ощущение, но что более важно, это энергетическая связь, это то, что энергия двух существ, двух людей, она связана друг с другом. So the mother and the child are connected energetically, and that is where their love resides. И поэтому мать и дитя, они связаны друг с другом энергетически, и именно в этом поле энергии обитает, так сказать, их любовь. But let's move one step further. Can love reside anywhere else? Давайте сделаем еще один шаг дальше. А может ли любовь обитать где-то еще, в чем-то еще? Is there such a thing as physical love? Есть ли вообще такое явление, как физическая любовь? Well, there's physical attraction, there's physical love, lust, there's physical desire, there's physical, all kinds of stuff like that. But is there actually real love? I don't think so. Ну да, есть физическое притяжение, есть физическое вожделение, физическое там желание, еще там много чего. Но если физическая любовь, ну я так не думаю. The actual love can only take place in an energetic fashion because love is an energy. Love is not made of stuff. Love is energy. Но так как любовь является энергией, то настоящая любовь, она может происходить только в энергетическом как бы поле, а не в материи. Как бы. If there's the loving energy, then one can love that personality who is expressing it. Если есть эта энергия любви, тогда человек может любить человека, который выражает эту энергию. And that's where all the other attractions enter into it. И тогда уже все другие виды там, притяжения, взаимодействия, они могут тоже как бы случиться вместе с этим. So again, the most important, the primal, the original and the functional aspect of love that counts is the energetic connection of love. Поэтому самый главный, как бы функциональный и основной аспект любви, который происходит, является основой, это именно энергетическая любовь. That is purely a reciprocal arrangement. Энергия любви. И это в чистом виде как бы взаимный процесс обмена этой энергии любви. The energy of love is found in its exchange. Энергию любви можно обнаружить именно в процессе того, когда люди обмениваются ей друг с другом. The real exchange of it is the way in which it manifests in its purest form.
И когда происходит этот реальный обмен этой энергией между существами, между людьми, вот там она может проявляться в своей наиболее чистой своей форме. That's why when we discuss rasas, the gopis' exchange of love with Radha and Krishna or Krishna is purely a reciprocating event. Поэтому, когда мы обсуждаем, говорим о различных расах, то мы говорим о том, как эта энергия любви обменивается гопи с Кришной там, или Радхой с Кришной. Это в чистом виде процесс обмена этой энергии друг с другом. But as we go to the other rasas, even down to the Shanta rasa, it becomes a one-way event. Но чем больше мы как бы там, спускаемся в другие расы, и уже в Шанти-расе, это, можно сказать, больше как бы явление одностороннее, что ли. It's not actually a one-way event, but the reciprocation is reduced. Ну, нет, на самом деле оно не является все равно никогда в чистом виде односторонним процессом, но там именно фактор взаимообмена, взаимодействия, он преуменьшен. It's not the same quality. Но в любом случае там уже не того же качества процесса. The way the gopis are exchanging reciprocation compared to the way a servant is taking care of master is very different. Если сравнить, как гопи обмениваются этой энергией любви Кришны, и то, как слуга заботится о хозяине, это совершенно как бы, разные процессы. So when we speak of the pinnacle of love, the topmost perfection of love, we speak of the reciprocating aspects, as in gopis, or even the absolute penultimate, the exchange of love between Radha and Krishna. Поэтому, когда мы говорим вот о высшем как бы, форме этой любви, то мы как раз описываем взаимоотношения Кришны и Гопи или Кришны, Радхи и Кришны. I hope that explains. Is that what you wanted to know about? Надеюсь, это отвечает на наши вопросы. But you already knew all this. Ну, вы все это уже знали, конечно. Yeah, it's okay, Arji. It is what we need. But there are more questions about is the physical aspect of the this exchange, love exchange of gopis and Krishna means something, or it is not really important. I am just because there was on the planet, on this planet. You're not seriously asking me if the exchange of love physically between gopis and Krishna was not important? No, I mean, the main importance is the energy or the bodily activity also. Why does there have to be a main importance? Since when do we break down and analyze the love between gopis and Krishna into these parts that we can have a main part and then a subordinate part? Since when has that ever been done? Because in people community, these things doesn't mean, usually this. You can't compare that to people community. This is my question. It's never been possible. So you should ask another question. You should ask, in a community of people, in which way? Ask. Yeah, in community of people, when people deal, man and woman, this energy exchange doesn't exist usually, or can exist sometimes. Sometimes can exist, sometimes cannot exist. But anyway, we can we think that the same is in the relationship between Gopi and Krishna? You did the same thing. Maybe because of my English, I cannot. Nah, you did the same thing. You're trying to compare apples and oranges. No. Anyway, how can I say this? You need another concept. It's not a question of language. It's you require another concept. When we, Mahashai, explain a little bit.
Мало задавал такой очень интимный вопрос, но вот так вкратце, если его перевести, то там как бы является ли физический аспект важным там, в взаимоотношениях в духовном мире, либо там только энергетически важен. Но Хари сказал, что надо по-другому задать вопрос, именно не сравнивать с сообществом людей, потому что только здесь эти вопросы действительно могут иметь место быть, а задать в чистом виде про сообщество людей. Но Камаламала все равно получается задавать его в сравнении с духовным миром. Да, правильно я Камаламала говорю или нет? Ну, сложная тема, я даже сам не разобрался. Да. Obviously, there are similarities. Obviously, what's here is a reflection of there. Obviously. Очевидно, что есть какие-то сходства, и очевидно, что то, что как здесь-то происходит, это является как бы отражением того процесса, который там. But reflections are very different. A reflection is a reduction of dimensions. A reflection doesn't have a smell, or it doesn't have touch. It doesn't have so many. It's very much reduced, the reflection. Но на самом деле отражение является чем-то совершенно иным, потому что, по сути, это некая проекция в меньшую мерность. И здесь как бы многие там обрублены какие-то чувства, там многомерность, восприятия, которые там присутствуют. И здесь получается совершенно что-то другое. In the spiritual realm, there is no difference between the body and the energy. В духовном мире нет разницы между телом и энергией. So to divide up an activity from the emotion, it's completely has nothing to do with the situation there. It's totally false. Поэтому пытаться как-то вот там что-то разграничить, проанализировать, разделить, отделить эмоции там от энергии, от физики, там это совершенно не имеет смысла и бессмысленно это делать. Every action, every choice they make is based on that union of all spirit, all energy, all love. Любой выбор, который там делают существа, он базируется, он основан на единстве того, что настолько там все целостно и все как бы соединено с любовью. Whereas the expressions in this world most certainly do not express like that and are often influenced by and distorted by or pushed to one direction by something which is not of the spiritual energy. В то время как в этом мире почти наверняка с подавляющей долей вероятности такие любые взаимодействия, они искажаются, там, либо отклоняются в ту или иную сторону, и в них как бы примешиваются какие-то эти посторонние влияния, которые уводят в сторону эту энергию от чисто духовного проявления, если так можно сказать. Thank you, Haji. Yeah, thank you. So, but for us, the humans, it will be very difficult to just feel and understand what was going on there between gopis and Krishna. Really understand. Yeah, duh. Ну, то есть для нас, как для людей, получается, что очень трудно, если вообще невозможно понять взаимоотношения Радхи и Кришны. Yeah, because many people in many spiritual organizations, they are too much into that, and they feel that they understand and they feel it. But for me, it is, very. I don't like that. They can understand and feel according to their capacity. То есть даже если в каких-то духовных сообществах или в школах обсуждаются эти вещи, но они могут это обсуждать ровно в той степени, в какой они способны это понять. That's fine. И это, в принципе, как есть, с этим все в порядке. Yeah, actually. Not my business to stick my fingers in that, what they're doing. Это не мое дело, там, как бы сказать, трогать их пальцем и вмешиваться в то, чем они занимаются. I got to worry about me, not them. Sorry? I have to worry about me, not them. Мне нужно беспокоиться о себе, а не о них.
Even somebody walks up to me and says, I have danced with Krishna. Если ко мне кто-то подойдет и заявит, я танцевал с Кришной, Great. я скажу, ух ты, классно, молодец. Why should I mean, for what reason would I say, no, you didn't? Зачем, по какой причине я бы сказал, да нет, ты не танцевал с Кришной. Why? Зачем? Почему? It's easier for me to just accept whatever they say. It's fine. I have no problem. Для меня легче просто принять то, что они говорят в такой ситуации. У меня с этим нет проблем. Согласиться с ними. Yeah, okay. It is a complicated question. That's why it's very nice. Yeah. Да, там другие вопросы. You can read the question about Mahashaya. So my question should be, it is so wonderful, but just this morning, you see it, right? Yes, ага. Это так замечательно, то, что вы говорите. Но прямо сегодня утром я размышляла о том, что вы говорите. И я думал, что в моей жизни я получаю этот опыт, чтобы чувствовать себя хоть как-то счастливой. И я должна находить способы, как находить какой-то способ быть и чувствовать меня среди всего этого, так сказать, и того, что я должна делать для других. Поэтому мой вопрос, можно ли сказать, что должен быть какой-то баланс, равновесие между моим собственным опытом жизни и жизнью с интересами других, для того, чтобы человек был счастливым? I mean, in our own practical experience, we may have seen that we could be in a really good mood someday and just really having a good time. And then somebody who lives in your same house comes up to you and says, I'm a wreck, everything's screwed up, you know, it's all this and that. Ну, в своей собственной практической жизни мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы можем быть в очень хорошем настроении, нам кажется, все так классно, все так прекрасно. И в нашем собственном доме кто-то подходит и говорит, все пропало, я там все испортил, все плохо. So immediately you're absorbed in that. Immediately all your mood is just finished, and you got to be absorbed in that because you're sharing the same space. Сразу же вы вынуждены как бы выйти из своего состояния, погрузиться в состояние того человека, потому что вы живете с ним вместе, вы разделяете одно и то же пространство с ним или с ней. So what do? You put aside what you're doing and you help. И что вы тогда делаете? Вы оставляете в сторону на время то, чем вы занимались, и помогаете тому своему близкому. In being of service. И находите радость и удовлетворение в том, чтобы помогать, чтобы быть к услугам и казаться полезным. That way you find balance. Таким образом вы находите это равновесие и баланс. Every one of us, we do the same thing all the time. Каждый из нас, мы делаем это постоянно. The problem comes really when you consider yourself a victim. Настоящие проблемы возникают тогда, когда вы начинаете считать или чувствовать себя жертвой этого. And you start blaming others for ruining your happiness. И вы начинаете обвинять других за то, что они портят как бы ваше счастье. Either you are selfish or you're in a toxic relationship. Тогда два варианта. Либо вы слишком эгоистичны, либо вы в токсических, так называемых отношениях, токсичных. Or you need to make adjustments between you and the other person so that this gets resolved. Либо вам нужно как-то договориться и о чем-то как-то урегулировать это с другим человеком, чтобы как-то минимизировать ущерб.
Is there any other question? Kamamal, I think you sent other. There was an email, but I don't remember. I have my email program off because that makes Bing. Yeah. I asked the question about chanting because for myself, it is interesting personally question. When one is chanting, it is better to chant loudly or chant in the mind or chant with the feeling or do not do anything, just listen the sound. What is the best way for chanting? Yes, also he's asking how to transfer chanting. No, I understand. It was in English. You say it in Russian. Окей. Камалмала спрашивает про успевание. Как лучше успевать, громко или в уме? Нужно ли фокусироваться на том, что слушаешь, или одновременно медитировать, когда воспеваешь на Бога? Или на чувства, или, так сказать, с чувством, то есть медитировать на чувства, то есть пытаться с чувством воспевать. Well, that question becomes complicated. Not that it's complicated, but complicated means that it gets complicated with a bunch of other stuff that is mixed into what could be the issue. Но этот вопрос, он непростой. Не в том смысле, что он как бы там какой-то запутанный сам по себе, а в том, что вот тут многие как бы есть грани, которые дополняют нюансы, которые дополняют дополнительные сложности могут быть. So let's say you're chanting and you just do it spontaneously, you like it. Ну, допустим, если вы воспеваете и делаете это просто спонтанно, и вам это нравится. Why do you need to examine it? Зачем вам нужно при этом еще и как-то вот дополнительно отслеживать, как это происходит, как-то это вот анализировать? Whatever way you are meditating or vibrating mantra or something like that, why do you have to examine it? What would cause you to examine it? That's a rhetorical question. I'm going to answer it. Ну, это вопрос, вы не обязаны отвечать, но он риторический, я сам на него отвечу, но, в принципе, когда вы воспеваете спонтанно, что может вынудить вас еще как-то начинать проверять, а как вы воспеваете, а что при этом происходит? Well, when you're doing it, you would be fine with it. Если вы делаете это спонтанно, то, скорее всего, у вас и так все в порядке. And if you're fine with it, you wouldn't examine it. Если вы и так прекрасно себя чувствуете при этом, то зачем вам еще дополнительно как-то это исследовать и анализировать? It's like you're eating a cake and you say, oh, this is so good. Так как если вы кушаете торт и говорите, о боже, как вкусно. Would you ever then say, wait, stop. Let's take this apart, that grain there and that frosting there and that there's a nut. Pick that out. Let's look at that. И это все равно, что если бы вы наслаждались, потом сказали, нет, стоп, и начали бы там исследовать, ага, тут крошечка такая, тут какой-то орешек, а тут это что такое, может, это скорлупа там или еще что-то, и начали бы вот так анализировать. You eat it, you love it, you don't think of anything else, you just keep shoveling it in because that's good. Если вы его кушаете, и вам доставляет это удовольствие, вы будете просто продолжать его кушать и наслаждаться этим ложка за ложкой и думать, как здорово, как классно. But what if it wasn't good? Ну а что, если это было не так уж здорово? Well, then you would say, thank you, yeah, that was great. I think I'll finish later. Тогда вы скажете, да, спасибо, очень вкусно, но я, наверное, потом доем попозже. And then you'll think, God, what did they put in that cake? Тогда вы начнете задумываться, боже, интересно, что они туда вообще напихали в этот торт? The analysis or the problematic situation arises when you don't like it. Обычно анализ и какая-то проблематичная ситуация возникает, когда вам не нравится процесс. Тогда вы начинаете задуматься.
So normal life means you like it, you do it, you don't like it. If you don't have to do it, you don't. Обычная жизнь означает, если вам это нравится, вы это делаете. Если вам это не нравится, то обычная жизнь вы это просто не делаете. But all of a sudden with chanting, we got problems. Но почему-то, что касается воспевания, у нас вдруг более сложные какие-то возникают проблемы. We got complications. Начинаются какие-то усложнения, сложности. Because I'm supposed to do it, Потому что я же должен это как-то делать. but I don't like it. Но мне не нравится. Then what do? Что тогда вам делать? Okay, I'll chant those 16 rounds. Но я все равно буду воспевать эти 16 кругов. But because you don't like it, you don't listen. Но так как это вам не нравится, этот процесс, вы не получаете удовольствия, вы не слушаете при этом. Okay, you can force me to chant, but damned if I'm going to listen. И ваше подсознание думает, ну ладно, вы можете заставить меня воспевать, но слушать меня заставить вы не можете. So then you start to ask, how do I listen? И тогда вы начинаете задаваться вопросом, а как же мне слушать еще при этом? How do I hear? Как же мне слышать? We have to analyze all these different forms of meditation. Тогда нам приходится проанализировать все различные виды и формы медитации. But it all boils down that you don't like it. Но в конечном итоге все вернется к тому, что просто вам не нравится процесс, вы не получаете удовольствия. Because when you like it, you don't analyze it. Потому что когда вам это нравится, вы не будете это анализировать. When you don't like it, you analyze it. Когда не нравится, тогда вы анализируете. So what does that mean? А это что означает тогда? Does that mean you gotta like it? Означает ли это, что это должно вам нравиться? Another problem. I've got to like it. Ой, еще одна проблема. Это я должен как-то мне должно это как-то нравиться. How the hell do you do that? Боже, как это сделать? Каким макаром вообще? Here's this cake. You've got to like it. И это все равно, что вам дают торт, и вам говорят, ты обязательно должен получить от него наслаждение. Он должен тебе понравиться. You've got to. Ты должен, ты обязан. I can't. Но я не могу. You are bad. Ну тогда ты плохой. Oh God, I don't like it. And I'm bad. Боже, я и наслаждение могу получить, еще я и плохой. Oh. So it becomes very complicated because you don't like it. Очень запутанным просто потому, что вам это не нравится. So what do? И что же тогда делать? I don't have an answer. Но у меня нет ответа на этот вопрос. You do what you can do. Вы делаете то, что вы можете делать. Now, some people would say, I had this long discussion with Sanaka about this. He was saying, we are wild Mustangs. And he gave these example, which in the horse community around here, they would have hung him for. But he said, we're wild Mustangs and we have to be broken by a higher authority because we will just run all over the place. У меня была очень долгая беседа с Санакой на эту тему, и он говорил, ну, все очень просто, мы просто как дикие лошади, дикие мустанги, и нам нужен высший авторитет, который должен нас как бы обуздать, взломать нас. Ну, если бы тут местная община, тех, кто занимается лошадьми, они бы его повесили, конечно, за такие слова, но такая вот у него концепция, да. So, but let's talk about that, because you got to chant 16 rounds a day, right? Но давайте задумаемся об этом. Вот мы должны воспевать 16 кругов в день, так ведь? And that would mean, by that philosophy, that eventually you're going to like it. И согласно той же самой философии, это здесь имеется в виду и означает, что со временем это должно вам понравиться. Because you're a wild Mustang that doesn't want to chant, so we're going to force you to chant because eventually you're going to like it.
Потому что, да, ты дикий мустанг, ты дикий конь, тебя нужно обуздать, и мы тебя заставим воспевать, чтобы потом тебе это понравилось. So I guess that's okay. I guess that's right, because I mean, that's what the authority says. So I'm gonna do it, and I'm gonna like it. И человек думает, ну да, ну а как тут не возразишь? Это же говорят авторитеты ачарьи, поэтому мне все, что остается, это, да, воспевать, я буду воспевать, и потом это мне понравится, да. And I know so many people, so many years doing that, and they don't like it. Я знаю так много людей, которые так много лет это делали, и им это в конце концов так и не понравилось. So then they go to these workshops and seminars. I know Sachinandan Swami, he has these Nectar of the Holy Name workshops and seminars. И тогда они начинают ходить на эти семинары там, и мастер-классы. Я знаю, у Сачинанданы с вами есть мастер-класс «Нектар Святого Имени», «Нектар Воспевания» и так далее. Where you learn how to like it. Где вы учитесь, и вас обучают тому, как получать от этого наслаждение, как сделать, чтобы это вам нравилось. Because you don't like it. Потому что вам это не нравится. You got to go to the seminar to like it. По этой причине вы должны посещать эти семинары, чтобы это вам понравилось. What is wrong here? Что здесь не так вообще? О чем вы? Don't you think this indicates something's wrong? Вы никогда не задумывались, что здесь что-то здесь не так с этой логикой? What is wrong? Что здесь не так? That you've got to figure out. Но это только вам предстоит выяснить. So my answer to this question you've asked is figure it out. Это мой ответ на ваш вопрос, который задали. Выясните сами. That makes me a rascal, I know. Я знаю, это меня делает негодяем, может быть, в ваших A глазах. total rascal. Совершенно негодником. You asked me with all, seriousness and respectfulness this question, and I say, figure it out. Вы меня со всей, так сказать, уважением, со всем пиететом и тщательно задаете этот вопрос, и я в конце говорю, а сами выясняйте. That makes me a number one rascal. Я, наверное, It is okay. негодяй. It is even better you are giving us some energy to figure out. I tried. I tried. Of course, it was not my case, what you said. My situation was another, because I like to chant and it is no problem. But I cannot figure out what kind of chanting. Something when I chant loudly, the space also resonates. But when I chant in the mind, it seems that space doesn't, doesn't feel anything. I mean, this is why I cannot even explain. Okay, Sometimes let's talk. Let me simplify it. Let's talk about your question in another way. Maha. Ну, Камарамал начал долго комментировать, Хари говорит, ну давайте тогда рассмотрим ваш вопрос с другой стороны. Chanting, let's talk about mantra and the effect of mantra. Давайте тогда, скорее всего, вопрос о том, поговорим о мантре и о том влиянии, эффекте, которое оно оказывает. That's a different question. Это уже другой вопрос. So mantra, well, sure. Love it when mantras affect the space. Да, конечно, мне самому очень нравится, когда мантра оказывает влияние на окружающее пространство. Certain mantras in certain circumstances affect the space, and that's great. We all share the space. When the space is affected, we feel really good about being in that space. Определенные мантры, они действительно способны трансформировать атмосферу в окружающем пространстве, и когда мы это делаем, воспеваем их, нам это нравится, потому что мы же живем в этом пространстве, мы чувствуем тоже этот эффект. So that's great.
И это здорово. But, you know, not every space and every mantra are appropriate for each other. Но правда в том, что не каждое пространство и не каждая мантра как бы подходят, сочетаются друг с другом. I mean, if everybody's in the temple room doing a silent meditation on the deities and you run in there with kirtan, with kartals and you start going, Haribo, you're going to screw up the space. Представьте, в храмовой комнате там все как бы сидят или стоят и молча медитируют, воспевают мантру в уме. А вы ворветесь туда с огромными караталами, начнете громко в них бить, кричать «Харипол», то вы, по сути, как бы нарушите пространство. So you have to determine, you decide the appropriateness or not. That's a very important principle. Поэтому вам решать, вам определять, насколько там это уместно, совместимо. И это очень важный принцип. Now, you talked about mantra in the mind. Вы затронули тему воспевания мантры в уме. But the mind is a space. Но ум — это тоже пространство. And you said you don't feel the mantra's effect in the mind. И вы упомянули то, что вы не особо чувствуете эффект воздействия мантры в уме. But your mind becomes more peaceful. Но, может быть, ваш ум просто становится более умиротворенным. You feel that. И вы можете это почувствовать. You do feel it in the mind. Вы наверняка можете почувствовать это в своем уме. In a manner which is appropriate to that space. Именно, и это может происходить именно таким образом, как наиболее как бы уместно в этом пространстве. And then there's this just you space. Затем еще есть пространство, которое занимаете вы, вот ваше тело, ваша энергия. Which is where maybe japa or meditation with mantra and meditation, or however you desire to just have yourself in your own space and have it affect you. И тогда вы можете воспевать джапу громко или просто медитации. Любыми способами вы можете делать так, чтобы это оказывало воздействие на то пространство, которое занимаете вы, как человек, как личность. And then there's another very interesting thing where you want to affect the space with the mantra. Затем есть еще один интересный вариант, когда вы каким-то образом сознательно хотите воздействовать на окружающее пространство с помощью мантры. So you're in nature, for example, you are doing some sound vibration or whatever, and you are feeling the resonance within that nature. Допустим, вы где-то на природе, и вы начинаете какие-то издавать звуковые вибрации для того, чтобы ощутить резонанс с окружающей природой. And that you like that feeling, the way in which the resonance of the spiritual vibrations are affecting that space. That's really good. И вам может очень понравиться этот опыт, это чувство, когда вы ощущаете, как духовные вибрации резонируют в ваше пространство. So each and every one of those desires and each and every one of those activities is very much under your control when you are aware of what you're doing and aware of the space and aware of your capacity to influence that space. И каждый из этих вариантов, он вполне уместен и прекрасен в той степени, в какой вы осознаете, что вы делаете, осознаете пространство и осознаете то, какое влияние вы оказываете на это пространство. And that way you can focus your effect within that space, which will be most advantageous to yourself. И тогда вы можете это делать более фокусированно, можете более целенаправленно, сосредоточенно как бы оказывать воздействие на это пространство, и это будет в первую очередь благотворно для вас. Thank you, Arji. Yeah, it's very, very nice to hear all your suggestions. There are another question. There are two questions. First of all, about the spirits, nature spirits, because we in last meeting was discussing about the sun god or gods and their realm, and what is the nature spirits and where is their realm. And the second question is not relating to anything,
we're speaking, it is just relating to this solar eclipse. I mean, once you told in ISKCON time that you saw the moon, and simultaneously you saw the eclipse, but moon was different. In your lecture in ISKCON time, that's not what I said. That the moon, no, the eclipse was on the wrong side of the moon. I was in Barcelona, Spain. There was a partial eclipse, and the moon was on the wrong side. It should have been on the other side. The eclipse should have been on the other side of blocking the moon. It was on one side when it should have been on the other side. And I discussed this with the observatory in Buenos Aires when I got there. I talked to the astronomers there, and I said, how could I have seen that? And they didn't believe me. And what does that mean? Huh? And what this mean? I used that in those days to speak about Rahu instead of the moon. It's forget it. It's just an anomaly. What did you want to know about nature spirits? Who are there? Where are they living? I mean, we usually speak about nature spirits, but where's their realm? And all the rivers, when we read Puranas, they have their spirit, for example. But it doesn't mean that all rivers and all mountains have the spirit, or it is just some very special rivers have spirit and others just usually a river, you know. This is two questions or even three questions about realm, about spirit, and also are there the rivers or mountains who does not have spirit? I mean. Вопрос про духов природы. В прошлый раз мы говорили там про духов, про Бога Солнца и так далее, про духов планет. Вот. Что за мир вот этих духов, вообще каков он, и каковы эти духи? Допустим, есть там дух реки, там, или еще. И все ли реки имеют духов, или бывают реки, у которых нет духов? Третий вопрос я пропустил, кажется, какой третий? I'm going to start with the later part first. Ну, сейчас Вишнупад ответит, потом я Хари ответит. Хари говорит, начну с третьей части. When you talk about, spirit or soul or whatever, what really we're speaking about is consciousness. Когда мы говорим вот о таких духах или вот о таковых душах, о чем, что мы на самом деле имеем в виду, это сознание. So let's say, for example, a mountain or a river could have consciousness. Допустим, например, что гора или река может обладать сознанием каким-то. Would we have a problem with that concept? Были бы у нас какие-то проблемы с этой концепцией? Would we think about, well, how could a mountain have consciousness? Могли ли бы мы начать недоумевать, а как это вообще возможно, что у горы есть сознание? We would have trouble because when we think of consciousness, we would start asking questions like, well, where's the eyeballs in the mountain, and where's their ears, or how does a mountain hear? How does a mountain see? Ну, если бы мы, как люди, начали недоумевать по этому поводу, мы бы начали задавать вопрос, а как это возможно? А где тогда у горы глаза? Где там у него уши? Как она вообще воспринимает, видит, слышит? Где у него руки, ноги? But we would have the same problem with other, like, how does a worm hear? How does a worm see? It doesn't have eyeballs. Ну, тот же самый вопрос можно было бы задавать, например, про червей. А где у червей глаза? А как они видят, если у них нет глаз? Там, So our problem becomes in how do we translate our definition of what it means to be a living entity with consciousness to something where we cannot conceive of it.
То есть наша проблема в этом смысле была бы в том, что нам было бы трудно, сложно представить вот наши обычные представления о живых существах, обладающих сознанием, с какими-то другими формами проявления сознания, где мы не наблюдаем вот привычные образы. Now, if we were to think of the consciousness of a mountain using the parameters of the mountain, we'll be able to understand it better. Если бы мы начали рассматривать как бы гору, да, и то, что она может обладать сознанием на основе собственных свойств, параметров, характеристик этой горы, тогда бы нам было бы легче. The mountain's consciousness is very much connected to the elements of the mountain, the form of the mountain, the weight of the mountain, the lack of mobility, or the entire situation of the mountain. The consciousness and that mountain are linked. То есть, естественно, что если гора обладает сознанием, то ее сознание будет тесно связано, допустим, с элементами, из которых состоит, веществом, из которых состоит эта гора, с ее формой, с ее весом, то есть тем основанием, на котором она говорит, на котором она стоит и так далее. So, same would be for a river. То же самое в отношении реки было бы так же. Anything. Или чего угодно другого. Let's talk about a tree. Давайте поговорим о дереве. You feel the consciousness of the tree, and you just feel that magnificent canopy of the leaves and the branches and the roots. You just feel the way the tree feels. Когда вы говорите о сознании дерева, вы просто можете представить, как оно себя чувствует, тогда вы можете представить это такой великолепный некий такой купол, вот как оно вот покрывает собой определенное пространство, там оказывает кому-то прибежище, покров и так далее. You could lay on a mountain and feel that consciousness of the mountain as being the mountain. It would be very different, but it would be very similar in a sense of what you're feeling that they are feeling. Если вы просто ляжете, допустим, на гору и попробуйте ощутить себя горой и попытаться почувствовать то, что чувствует эта гора, когда она там стоит, то тогда ваше ощущение, оно будет, конечно, совсем другим, и будет сильно отличаться от того, что чувствует человек обычно, но оно будет очень похоже на то, что чувствует сама гора. So using this model, you'll be able to understand any situation were you to so desire to do so. То есть, используя такую модель, вы можете почувствовать любую ситуацию любого живого существа, если только у вас будет желание на это. So as nature spirits are very interesting. Касается духов природы, духи природы очень интересные. I have a chunk of my property over there, which is just for nature spirits. У меня, например, есть участок, вот, который является частью моей территории, который мне принадлежит, который полностью у меня выделен просто для духов природы. It's their place, they do what they want, I don't bug it. Их место, они делают там то, что хотят, я вообще не вмешиваюсь никак. So nature spirits, I mean, who are they, what are they? Well, they don't want to be analyzed. Что касается того, кто эти духи природы, как они живут, ну, я могу вам сказать, что они вообще-то не очень-то хотят и не любят, когда их так вот анализируют. That's why they need their space. Именно поэтому им просто нужно их пространство. So I'm not going to mess with that. Поэтому я не буду вмешиваться в их. They're there, I'm fine with it. They're Они fine там. with me being fine with it. Они We're там, good. и мне вполне комфортно, что они там, и они комфортно, что я дал им место, и все у нас в порядке. You wouldn't know any of this if you didn't have such a space. Но ничего этого вы бы не знали, и не про них, и не чувствовали, если бы у вас не было бы такого специального для них пространства. So if you want to understand about it, you got to first have that space. Поэтому, если вы хотите что-то понять об этом, то прежде всего вам надо начать с того, что выделить это пространство. And you let them have it, and then you know, yep, nature spirits, yep. И тогда они там как бы будут жить, и вы будете их знать, что они там
да, там у меня духи природы. Hariji, how? Best explanation of them I can give you that would make sense. Thank you very Лучшее much. объяснение их, которое я могу вам дать, которое ну, хоть как-то имеет смысл. How can we make this space? What is the special of making the space? You first of all have to have some space with like trees or branches or whatever, or bushes or whatever, and it has to be completely sealed off, not with walls, but with like a fence, and you don't go in there. And that's their, you tell them that's your space. Как организовать это пространство? Ну, вы просто выделяете такой уголок, где есть там деревья, там трава, кустарники какие-то, и изолируете его. Ну, не то, что там глухими стенами, просто каким-то заборчиком или оградкой. И при этом заявляете, что это ваше пространство. Я не буду вам вмешиваться. Живите там. I mean, nature spirits help people, or they are living their life and people living their life, or how it's... Boy, did you just miss the entire point of what I just said. Своим следующим вопросом вы как будто полностью, все равно, что вы вообще не слушали то, что я говорил только что до этого. Anyway. It's their space, got it? They have their space. I'm not going there. It's all theirs. Это их пространство. Я туда вообще даже не хожу. Это полностью принадлежит им, и они там делают, что хотят. They don't pay rent. И они не платят аренду при этом. They don't have to do anything. Они вообще ничего не обязаны делать. I'm not asking them to. И я их даже не прошу ни о чем. I'm not expecting them to. И не ожидаю, что они что-то будут делать. It's their space. Это просто их пространство. I'm over here. They're over Я there. здесь, а они там. We are good. И у нас все в порядке друг с другом. Thank you, Hariji. There are many questions people ask, but we didn't see it. That's why I'm sorry that all my questions was there. Maybe, Маша, там много вопросов есть, ребята задавали. Мы просто не заметили их. И, как бы... In which case, the ability to value oneself or appreciate oneself is not dependent of whether others value or appreciate us. В каком случае способность ценить себя не зависит от того, ценят ли нас другие люди. I'm having a hard time because my throat hurts and it's harder and harder to talk. So я должен признаться, что capacity to hear when worrying about me. Что мое горло уже начинает болеть, и мне даже слушать и понимать становится сложно. All questions good. Save them for next time, please. I'm sorry I didn't get to. And Sati asked a very good question. Save it for next time, okay? I will get to it next time. Все ваши вопросы очень хорошие. Я видел, Сати задавал очень хороший вопрос. Пожалуйста, сохраните их для следующего раза, и в следующий раз я постараюсь обязательно на них ответить. And then another, how to understand if you're egoistic. You just save those, okay, for next time. Write them again. Просто в следующий раз новых напишите, чтобы мы не забыли. Okay, I'm gonna quit. Okay, thank you, Hariji. Хорошо, здесь мне надо завершать. Take I'm care, sorry. all of you. Thank you. Берегите себя, пожалуйста, всем. Bye. Да, ребята, извините, ваши вопросы появились позже, и мы пока увидели их, это самое. Ну, так что в следующий раз я вообще не буду задавать вопросов, только вот ваши вопросы будут. Так что всем большое спасибо. Спасибо всем. Камала, спасибо. Bye. Bye. Маша, тебе спасибо большое. Большое тебе тоже. Спасибо большое.